कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कंगणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं लोटस्य पत्रस्य उपेक्षयामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गुरुवेति भस्वा गुरुवेत्रेव आइए हम श्रीनाथ जी महाराज की जय। महारानी यमुने महारानी मात की जय। महाप्रभु जी भगवान की जय। संत भगवान की जय। आइए स्वयंभू भगवान तारेश्वर महादेव सानिध्य एवा अमारा ज्યાં તીર્થો વસી રહ્યા એવા માં વેત્રવતી નદીના કિનારે યોગી શ્રી ઘટાટોપ ટંકારનાથજી મહારાજ અને પૂજ્ય હીરાપુરી દાદાની અસીમ કૃપાથી માં વેત્રવતીના આ તટે શ્રીમદ ભાગવત કથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મહિનામાં સ્વયંભૂ ધારેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં गुरु योगी श्री वशिष्ठनाथ जी महाराज बापू अने महंत योगी श्री गोपालनाथ जी बापू सर्वे संत समाज अने आप सौ श्रोतागणों हृदय में विराजमान नंदनंद यदुनंदन भगवान ब्रह्मस्वरूप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ने नमन करी नदीना किनारे भागवत भगीरथी कथा गंगा में भगवत भक्त जजमान श्री स्वर्गस्थ चंदूलाल शिवलाल शाह परिवार महाराज स्वर्गस्थ शाह शांताबेन स्वर्गस्थ कनुभाई
ઉષાબેન બ્રિજેશ કુમાર અને મહારાજ એમના પ્રતિનિધિત્વમાં શ્રી દીપકભાઈ, એમના ધર્મપત્ની ચંદ્રિકાબેન, પુત્ર રોનકકુમાર, પુત્રવધુ સોનલબેન, પાર્થકુમાર, પુત્રવધુ અમીબેન, સાથે ઓમ, અનય, મિર્થ અને निर्मित। आइए भगवान आ शाह परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व है। आप सौ श्रोतागणों आ स्वयंभू धारेश्वर महादेव समिति साथे रसोईनी टीम, मंडपनी टीम बधाए आमा व्यवस्था में रह्या। बायड़ती पण पधार्या, आजुबाजुथी दरेक क्षेत्रमांथी बधाज भागवत भागीरथी कथा गंगा मां वेत्रपतिना नदीना तटे आविए छे અને આપ સૌનું વ્યાસપીઠથી હાર્दिक स्वागत। यूट्यूब के माध्यम से ये चलती कथा वेत्रपति नदी स्वयंभू धारेश्वर महादेव से राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। आइए भगवान की कथा से पूर्व हमारे कलावंत श्री बलवंत सिंह जी बापू, शंभुपुरी जी, आचार्य प्रदीप भाई, आप सभी संत समाज जो भी शास्त्रीगण यहाँ पे हैं, साथ में अलंकार स्टूडियो भावनगर, श्री बद्री विशाल ज्ञान गंगा समिति, आप सौना हृदय में विराजमान भगवान ने नमन करी। आइए कथा से पूर्व 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधा, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधा, प्यारो नंद लाल किशोरी राधा, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधा, किशोरी राधा ब्रजमाली राधा,
बिहारी नंदलाल मेरो है। महाराज धारेश्वर महादेव में जे सौराष्ट्र में पधारेला मेहमानों आपनु पण आ भागवत भागीरथी कथा गंगा स्वागत करे छे। सौराष्ट्र में कोई दी भूलो तो पण भगवान तारी एवी खातरी करूं कि तने स्वर्ग पण भूलावी दो, एवी खातरी करूं कि स्वर्ग पण भूलावी दो। महाराज आ भगवान आ सिद्ध भूमि छे, संतोनी भूमि छे महाराज, अने सिद्ध भूमि में बोलावानी जरूर न पड़े एनी मेड़े आवी जवाय। कारण ईश्वर जीव अंश विनाश एना सानिध्य में बधाने आववू पड़े महाराज। अने फरीथी आपने आ लाभ मळ्यो छे। अधिक पुरुषोत्तम महीनो, अधिक महीनो आवे એટલે દાદા ફરીથી કોઈ પણ રૂપમાં દરેક સ્વરૂપમાં ભગવાન ભાગવત ભાગીરથી કથા ગંગાને લઈ અને અહીં આવે। આજુબાજુના લોકો જ્યાં સુધી ધારેશ્વર મહાદેવને એના સાથે જે જોડાયેલા ભક્તો છે બધા સાથે ભેગા મળીને, કેમ કે આપણે બધાને નદીના કિનારેના જ આપણે વૃક્ષો છે, આપણે બધા પણ નદીના વૃક્ષના જ નદીના કિનારાના જ વૃક્ષો છે, એના જ ઝાડ છે આપણે। કારણ કે નદીના જે વૃક્ષો હોય ને એને પણ મૂળ ન હોય, ગમે ત્યારે પાણી આવે ને જતા રહે, એમ આપણે પણ મૂળ વગરના છે। અને મહારાજ એ સાનિધ્યમાં આજે કથા ગંગાનો પહેલો દિવસ છે। માત્ર 15 થી 20 મિનિટ માટે કથા ના અવિરત પ્રવાહ રાખીશું, પછી આરતી કરી આ બધા પ્રસાદ લઈને જજો। ભોજન પણ અહીંયા છે ને ભજન પણ અહીંયા કરવા। દરરોજ કથા સવારે 8:15 પ્રારંભ થશે અને 12:15 સુધીમાં વિશ્રામ, 11:30 પોણા 12 છેલ્લે 12 સુધીમાં વિશ્રામ થશે। જેટલા વહેલા આવશો કથા એટલી વહેલી પ્રારંભ થશે। એમ મહારાજ ભાગ્યોનો સૂર્યોદય પણ વહેલો જ ઉત્પન્ન થાય અને ભાગ્યોદય અને સૂર્યોદય પ્રારંભ થાય પછી ગમે તેવું અંધારું હોય તે જતું રહે। એમ કોઈ ઓરડામાં 30 વર્ષ સુધી અંધારું હોય તો અજવાળું કરવામાં 30 વર્ષ ન લાગે, માત્ર 5 મિનિટ લાગે। તો કથા ગંગાને વંદન, પ્રણામ અને નમસ્કાર। आओ साथे मळीने सत्संग तारा जीवन ने सुधार शेरेलो। आ जगत छे जीवनी विशाल जो, पुण्य विना रे भाव प्रगटे नहीं। हे जीजी पुण्य विना रे भाव प्रगटे नहीं रेलो। हे पछी भण्यो होय चारे वेद जो, आ पुण्य विना रे भाव प्रगटे नहीं रेलो। महाराज આપણે આપણા પિતૃઓના કલ્યાણ માટે આ ભાગવત ભાગીરથી કથા ગંગામાં અહીં આવ્યા છે। તો જજમાન શ્રીને એ ભાવ હોય કે અમારા પિતૃઓ જે છે આ કથા ગંગાથી કલ્યાણને પ્રાપ્ત થાય, એ જજમાન શ્રીનો ભાવ હોય। પણ ચંદ્રિકાબેન આ પિતૃઓએ પણ કંઈક પુણ્ય કર્યું હશે કે પુણ્યના પ્રતાપે અધિક પુરુષોત્તમ મહિનામાં ભાગવત ભાગીરથી કથા ગંગા માં વેત્રવતી જ્યાં તીર્થોમાં પણ જેનું સાનિધ્ય બતાવ્યું છે એવા માં વેત્રવતી અને સ્વયંભૂ ભગવાન ધારેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં આ કથા ગંગાનો અવસર મળ્યો। એનો અર્થ આ થયો કે તમારા પિતૃઓના પુણ્યથી તમે કથા કરી રહ્યા છો। આ તમારા પિતૃઓના પુણ્ય છે, નિરંતર જે પુણ્ય થઈ રહ્યું છે પુણ્યના કારણે તમે આ કથા ગંગાનો તમને અવસર મળ્યો છે। એમણે પુણ્ય કર્યું છે ને એના પુણ્યાર્થે આપણે આ કથા કરી રહ્યા છીએ। મહારાજ ગયા શ્રાદ્ધ સતેનપી મુક્તિ ન ભવિષ્યતિ। 100 ગયા શ્રાદ્ધથી પણ જેની મુક્તિ ન થાય એની મુક્તિ શ્રીમદ ભાગવતમ વાર્તાયામ પ્રેત પીડા વિનાશિની। તો મહાભારત શું કહે છે મહારાજ? આ મારું છે, મારું છે, મારું છે। મહાભારત આ કહે છે। રામચરિતમાનસ એમ કહે છે આ તારું છે, તારું છે, તારું છે એમ કહે, પણ ભાગવત એમ કહે છે
આ મારું અને તારું નથી, આ બધું સર્વ પરમાત્માનું છે. ભાગવત એમ કહે છે કે મારું કે તારું નથી, આ સર્વસ્વ પરમાત્માનું છે. અને એટલા માટે મહારાજ મારા સાથે તમારે બધાને બોલવાનું, જીવનની જગત જીવ અને જગદીશનો સંબંધ છે. આપણે બધા આ પાઠશાલામાં ભેગા થયા છે અને જગત છે જીવની નિશાળ. શાળા અને કોલેજોમાં જે ભણાવવામાં આવે એ માત્ર જીવન જીવાની દોરી છે. જીવન તો આ છે મારા. મારી સાથે બધાએ બોલવું, ન આવડે તો એ હોઠ ફફડાવા. એટલે અમને પણ અહીંયાથી એમ થાય કે બધાને આવડે છે, અને તમારી બાજુમાં બેસી રહ્યા એને સંતોષ થાય જો આને આવડે છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, તમારા બધામાંથી આ વાત જોઈએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. હા, હજુ પાછળ તો હા સંભળાય તો છે ને બધાને. તો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, આખા મંડપમાંથી આ વાત જોઈએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. મહારાજ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સતચિત જગત, આ ભગવાન વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વને ધારણ કરનાર. અને મહારાજ વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે જીવે જન્મે જીવે અને જાય. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય. ત્રણ તાપ છે, દેહિક, દેવિક અને ભૌતિક. અને આ ત્રણેય તાપોમાંથી મુક્તિ મળે. ગુજરાતીમાં કહેવાય આદિ વ્યાધિની ઉપાધિ. આ ત્રણેય તાપોમાંથી મુક્તિ મળે, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ. કોઈને દીકરો ન હોય એ આદિ છે. મહારાજ અમારે દીકરો નથી. પછી તો કે દીકરો થઈ જાય એને મોટો કરો, એનું પાલન પોષણ કરો, એને નોકરી અપાવો, ધંધે લગાડો, લગ્ન કરાવો અને મોટો થઈ જાય. આ મોટો કરો ત્યાં સુધી વ્યાધિ. એને મોટો કરવો એ વ્યાધિ છે મહારાજ. અમારીથી બહાર ન જવાય. અમારા છોકરાને મોટો કરવાનો, એને ભણાવવાનો, એને એ કરવાનું, આ વ્યાધિ મહારાજ. પછી મોટો થયા પછી એના પગ પર થઈ જાય, પછી બગડી જાય, મોટો થઈને બગડી જાય એ ઉપાધિ, આદિ વ્યાધિની ઉપાધિ. આ ત્રણમાંથી મુક્ત કરે એનું નામ સચ્ચિદાનંદ છે. ભગવાન ત્રણમાંથી મુક્ત કરે. આદિ તો કે મહારાજ જેને દીકરો નથી એને દીકરો આવી જાય, એ આદિ પૂરી થઈ જાય. પછી એના પાલન પોષણમાં બહુ વ્યાધિ ન આવે અને મોટો થઈને બગડે નહીં, એ ઉપાધિ ન આવે. એ આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરે એ છે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ. એવા ભગવાન છે. બધી ચિંતા પરમાત્મા પર મૂકી દો, માત્ર આપણે કર્મ કરતા રહીએ, કર્મ કરતા રહીએ મહારાજ. તો જન્મે જીવે અને જાય. વંદન, પ્રણામ અને નમસ્કાર. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કવિ ઉમાશંકરને યાદ કરીએ. ત્રણવાના હમને મળ્યા, હયું મસ્તકને હાથ, બહુ આપ્યું તે નાથ, હવે ચોથું કશું જ ન માંગુ. મહારાજ હૃદયરૂપી ભક્તિ અને મસ્તક રૂપી જ્ઞાન અને હાથ રૂપી કર્મ છે, એનું જીવન ખુમારીથી પૂર્ણ છે. યમ પ્રવ્રજંત મનુપે તમપેત કૃત્યમ દ્વે પાયનો વિરહ કા તર આજુહાવ. આવો અનિલ કાકા. પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવો વિનેન્દુ તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મી. મહારાજ યમ પ્રવ્રજંત મનુપેત પેત કૃત્યમ, આ વસંતલિકાનો 14 અક્ષરનો શ્લોક છે મહારાજ. યમ પ્રવ્રજંત મનુપેત પેત કૃત્યમ એટલે સંતો સતત ફરતા રહે છે અને સરિતા સતત વહેતી રહે છે. સંતો સતત ફરતા રહે અને સરિતા સતત વહેતી રહે છે. અને સરિતા કેટલાક લોકોના મનને ધોતી ધોતી
કેટલાક લોકોના મેલ ને ધોતી ધોતી સાગરમાં ભળી જાય, એવી જ રીતે મહારાજ સંતો પણ લોકોના મનને જે કાળા મન છે એના ધોતા ધોતા કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ એટલે ભગવાનમાં ભળી જાય છે. આ કથા ગંગા પણ વહેતી ગંગા છે. અને મહારાજ સુખદેવજી બાલ વૈરાગી છે. યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ પેત કૃત્યમ દ્વેપાયનો વિરહકા તર આજુહાવ. અને સુખદેવજી બાલ વૈરાગી છે, પણ પિતા વ્યાસજી જે છે પુત્રેતિ તન્મય થયા તરવો ભિનેન્દુ તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. પુત્રમાં તન્મય છે એવા વ્યાસજી પાછળ દોડ્યા, હે પુત્ર હે પુત્ર. એટલે સુખદેવજી તો ન બોલ્યા, પણ કોણ બોલ્યું? મારા ઝાડ બોલ્યા, વૃક્ષોએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો. ઝાડ બોલે? અરે ઝાડ પણ બોલે, જાનભાઈના છાણાએ બોલતા હતા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ. મહારાજ તમે સંત છો એવું કોણ બોલ્યા? વૃક્ષો બોલ્યા તમે સંત છો. અને સંત એનું નામ હોય જેના જીવનમાં ત્યાગ હોય. સંત સરોવર વૃક્ષ બાદલ ઝાડવારે ફળ નથી ખાતા રે, ઉપકારી એનો આત્મા રે. એ જીવોલ્યા ઝાડવા એ પોતાના ફળ નથી ખાતા રે, ઉપકારી એનો આત્મા રે હોરી. એ ઉપકારી એનો આત્મા રે હોરી. બગડે જાતી ઘાસ મુખે ચરતી, એ જીવોલ ઘાવાલડી એ પોતાના દૂધ નથી પીતી રે, ઉપકારી એનો આત્મા રે હોરી. ઉપકારી એનો આત્મા રે હોરી. રતનો એ રૂપાલા મોગા રે, એ જીવોલો કરીયો એ મારા મોતી નીલા પહેરે રે, ઉપકારી એનો આત્મા રે હોરી. એ જીવોલો ઝાડવા એ પોતાના ફળ નથી ખાતા રે, ઉપકારી એનો આત્મા રે હોરી. એ ઉપકારી એનો મહારાજ તમે છાપામાં ક્યારે વાંચ્યું નહીં હોય કે દરિયો મોતીડાની માળા ફેરી અને ચોપાટી પર ફરવા નીકળ્યો હોય. સંત સરોવર વૃક્ષ બાદળ આ બધાએ
મહારાજ જે કૃષ્ણની શાશ્વત શક્તિ એ છે રાધા. રાધાએ રંગડો માન્યો રે માણીગર, પિંગલાએ રાધાએ રંગડો માર્યો મહારાજ. કાલ વ્યાગ્ર મુખ કાસમ નિર્નાશ હેતવે, અને શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલોકિરેન ભાષિતમ. મરવું તો બધાને પડશે, પણ મરવાનું જે દુઃખ ન થાય, મૃત્યુ પણ મહોત્સવ બની જાય, મંગલ બની જાય. એટલા માટે પરમ પૂજ્ય ડોંગરે બાપા કહેતા કે બાલ્યવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થામાં ભજન ઓછું થાય તો કાંઈ નહીં, પણ યુવાનીમાં ભજન વધારે કરવું, કારણ કે પાપ પણ યુવાનીમાં જ વધારે થાય. અને યુવાનીમાં ભજન વધારે કરવું. જન્માંતરે ભવેત પુણ્ય તથા ભાગવત લભેત. જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે ભગવાનને આ કથા કહેવાનો, કથા સાંભળવાનો, કથા કરાવવાનો આ બધા અવસર આપણને મળે છે. તાળાને બંધ કરવાની ચાવી પણ એ છે, અને તાળાને ખોલવાની ચાવી પણ એ જ હોય. આ બાજુ ફરશો તો હરિનો માર્ગ મળશે, અને બીજી બાજુ ફરશો તો હાઈનો માર્ગ મળશે. એક જ ચાવી હોય, મનને જે બાજુ લગાડો એ બાજુ જવાય. તો મહારાજ શ્રીમદ ભાગવત અધિકાર વિના મળતું નથી. આ કથા ગંગામાં, ગંગા કિનારે બેસેલા પરીક્ષિત અનશનનું વ્રત લઈને બેઠા છે. પ્રાણત પ્રયાણ સમયે કભવાત પિત્તયે કંઠાવરોધન વિધો સ્મરણમ કુતસ્તે. જ્યારે પ્રાણની મહાપ્રયાણ યાત્રા પ્રારંભ થાય ત્યારે જીવ અનશનનું વ્રત લે છે. પાણી પીવે પણ નહીં અને ખાય પણ નહીં. પ્રાણત પ્રયાણ સમયે કપ, વાત અને પિત્ત આ ત્રણેય ભેગા થઈ જાય. અને એ વખતે પણ હે પ્રભુ સ્મરણમ કુતસ્તે, આપકા સ્મરણ હંમેશા કે लिए बना रहे. और महाराज દેવતાઓ અમૃત કુંભ લઈને આવ્યા છે અને કહ્યું કે મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને શ્રાપ થયો છે, 7મા દિવસે એમની મૃત્યુ થશે, અમે એને અમૃત પીવડાવશું, આવા 100 સાપ કરડશે ને તોય મૃત્યુ નહીં થાય. સુખદેવજી મહારાજ કહ્યું કે આનો નિર્ણય તો જે કથા સાંભળે છે એ લોકોને કરવાનો હોય. એટલે રાજા પરીક્ષિતને પૂછ્યું કે રાજન, આ લોકો અમૃત કુંભ લઈને આવ્યા છે. ત્યારે રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું કે મહારાજ, જે તમે કથા અમૃત અમને પીવડાઈ રહ્યા છો એનાથી શ્રેષ્ઠ તો કોઈ છે નહીં, છતાં પણ અમૃત અને કથા અમૃતમાં શું ફરક છે? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે હે રાજા, તમે જો અમૃત પીશો તો અમર થશો, અને તમને 100 સાપ કરડશે તો પણ તમે મરશો નહીં. અરે મરી મરીને પાછા જીવશો પણ દરરોજ મળશો. પણ જો કથા અમૃત પીશો તો અભયત્વને પ્રાપ્ત કરશો. અમૃત પીશો તો અમર થશો, પણ જો કથા અમૃત પીશો તો અભયત્વને પ્રાપ્ત કરશો, અને મૃત્યુ પણ તમારું મંગલ બની જશે. રાજાએ કહ્યું કે મહારાજ, મારે અમૃત પી અને અમર નથી થવું, મારે તો કથા અમૃત પીવું છે, જેનાથી મને અભયત્વ પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે આ અમૃતના ઘડાને પણ શું કહ્યું છે? કવ સુધા કવ કથા લોકે કવ કાચ કવ મણિ મહાન. કથાને મણિ બતાવી મહારાજ, અને અમૃતના ઘડાને કાચ બતાવ્યું. અને અહીંયા કલીનો પ્રભાવનો પ્રારંભ થાય છે. દેવ ઋષિ નારદે જોયું, સત્ય નાસ્તિ તપમ સોચમ દયાદાનન વિદ્યતે ઉદભરેણો જીવાવર કા કુટભાષિણ. મહારાજ, સત્ય નાસ્તિ તપમ સોચમ દયાદાનન વિદ્યતે, જીવો પેટ ભરા થયા છે એવું નારદજીને લાગ્યું. પેટ ભરવું બસ એ જ પુરુષાર્થ. કોઈને પણ મુંડી નાખો પણ મૂડી જોઈએ. નારદજી જ્યાં જ્યાં ગયા લોકો આળસુ થયા છે એવું નારદજી સનત કુમારોને કહી રહ્યા છે. અને કલયુગમાં જીવોની દશા કેવી થઈ છે? પૈસો મારો પરમેશ્વર અને બૈરી મારી ગુરુ. 50 રૂપિયા આપવા હોય તો કે ઉભા રહો, ઘરે પૂછી લઉં. પૈસો મારો પરમેશ્વર ને બૈરી મારી ગુરુ, અને સૈયા છોકરા શાલિગ્રામ, હવે સેવા કોની કરું? બધું ઘરમાં સમય ગયું મારા. અને સમય કેવો થયો છે? એક તો 70 વર્ષની ઉંમર, એમાંથી 35 વર્ષ ઊંઘવામાં જાય. હવે તો બધાને 45 વર્ષ ઊંઘવામાં જાય. અનિલ કાકા વધારે ઊંઘે, બધા એમ જ કે આરામ કરી લો. અરે આરામ મહારાજ,
એક તો ઉંમર ઊંઘવામાં જતી રહી, કામ ક્રોધ અને લોભમાં જતી રહી, ગાદલા પાથરવામાં રાત વહી ગઈ અને ઊંઘવાનું રહી ગયું અને સવાર થઈ ગઈ. એમ આપણું જીવન જે છે ઉંમરનો દર એક દિવસ ઓછો થઈ રહ્યો છે. પણ આ 7 દિવસ આપણા માટે એક અવસર છે, તમારા માટે પણ. જે ભગવત ભક્ત જજમાન છે, કોઈ સારા વ્યક્તિ પાસે લક્ષ્મી આવે, શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ પાસે લક્ષ્મી આવે, એ લક્ષ્મીથી આખા સંસારનું કલ્યાણ થાય, એ રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે વપરાય. તો આપણી લક્ષ્મીનો પણ સદુપયોગ થઈ રહ્યો છે, આપણા શરીરનો પણ સદુપયોગ થઈ રહ્યો છે, અને શરીરને જે ચલાવી રહી છે આત્મા, એનું પણ કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે મારા. અને એવા અધિક પુરુષોત્તમ મહિનામાં આજે પ્રસાદ બની રહ્યો છે ને, આ પ્રસાદ નથી મહારાજ, મહાપ્રસાદ છે. અને એટલા માટે અમારી કથાની પરંપરા રહી છે કે, નહીં તો કથા પ્રવક્તા માટે અલગથી પાછું ભોજન બનાવવું પડે, પણ અમારી પરંપરા રહી છે કે જ્યારે જ્યારે પણ કથા ગંગામાં, અમે એ જ પાંડાલમાં બેસીને ભોજન કર્યું છે. કથા દ્વારા રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ થવું જોઈએ. અમે તમારાથી જુદા ન દેખાવા જોઈએ કે ના ના કથા પ્રવક્તા છે એટલે અલગથી સિક્યુરિટી સાથે જાય. હા, કથાનો પ્રોટોકોલ જરૂર છે, જ્યાં સુધી કથા ચાલે ત્યાં સુધી નિયમ બધા માટે લાગુ પડે, પછી અમે સામાન્ય. તો મહારાજ, કથા ગંગામાં જો પ્રસાદ છે, એ પ્રસાદથી, એ મહાપ્રસાદ છે, અને જે કોઈ એ પ્રસાદ લે સવૈકુંઠ ભવેત, એના માટે જીવતા જીવ જ આ વૈકુંઠ છે મહારાજ. આ પ્રસાદ દરેકે અહીંયા જ લેવો. પ્રસાદ બનાવી રહ્યા છે, પ્રસાદ પણ બાજુમાં જ રાખ્યું છે, એટલે રસોઈયા પણ અહીંયાથી, રસોઈની જે ટીમ છે એ પણ કથા સાંભળતી જાય અને ભોજન બનાવતી જાય. એ ભોજન જે છે એ ભજન કરતા કરતા ભોજન બનાવે, એ ભોજન પણ પ્રસાદ બની જાય મારા. એટલે એની વ્યવસ્થા પણ બાજુમાં જ, કથા સાંભળતા રહે અને ભોજન બનાવતા રહે, એવું મન બીજે ક્યાંય લાગે નહીં. તમે પણ આ રીતે તમારા રસોડામાં કરજો, ઘરે ભોજન બનાવતા બનાવતા ભજન કરતા કરતા ભોજન બનાવજો, અને એકાદ વર્ષ માટે બનાવજો. પછી કહેજો કે મહારાજ અસર તો થયો, ઉર્જા તો આવે મારા, એ પ્રસાદ બની જાય. પછી જે લોકો એનું ભોજન કરે ને, એમાં વિકારો નહીં, સારા વિચારો આવે. તો મહારાજ નારદજીએ કહ્યું કે આશ્રમો યવનો દ્વારા રૂંધાણા છે. કોઈ યોગી નથી રહ્યો, કોઈ જ્ઞાની નથી રહ્યો. ગંગા, કાશી, ગોદાવરી, હરિદ્વાર, પુષ્કર, જ્યાં જ્યાં ફર્યો ત્યાં ત્યાં બધી જ જગ્યા ભોગી મળ્યા મહારાજ, કોઈ સત્પુરુષ જોવા ન મળ્યો. અરે હું કલિયુગના દોષોને જોતા જોતા યમુનાના કિનારે આવ્યો. યમુના માને ભક્તિ, યમુનાનું બીજું નામ એ ભક્તિ. તમે યમુનાનો અર્થ થાય ભક્તિ. યમુનાના કિનારે આવ્યો મહારાજ, અને યમુનાના કિનારે હે મુનીશ્વરો, આ સનત કુમારોને નારદજી પોતાને કથા ગંગા કહી રહ્યા છે મહારાજ, હે મુનીશ્વરો, મેં યમુનાજીના કિનારે એક આશ્ચર્ય જોયું. એક યુવાન સ્ત્રી રડતી હતી અને 2 વૃદ્ધ પુરુષો એની જોડે પડ્યા હતા. ધ્યાનથી સાંભળજો, 15 મિનિટમાં કથા વિશ્રામ આપીશું, આજે સમય કરતા ઘણા બધા લેટ છે. 2 વૃદ્ધ પુરુષો એની પાસે પડ્યા હતા, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ઘણી વખત એમ થાય કે આપણા છોકરાઓ આપણે કામ કરતા નથી, આપણે જે ધારીએ છીએ એ નથી કરતા, ભણતા નથી, લખતા નથી ને ખાતા નથી, બસ આજ કમ્પ્લેન. પણ આપણી અંદર જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય છે એ તો પણ ઊંઘી રહ્યું છે. જ્ઞાન સત્ય હશે તો વૈરાગ્ય એની મેળે આવશે. જ્ઞાનને સાથે એને ચિતરવાની જરૂર નહીં પડે, તો મહારાજ વૈરાગ્ય એની મેતે આવશે. અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બને. આ ભક્તિ રાણી ઊભી છે યમુનાના કિનારે, અને મહારાજ 2 વૃદ્ધ પુરુષો એની પાસે પડ્યા છે, અને એ 2 વૃદ્ધ પુરુષોની એ સેવા કરતી હતી, એને જગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી. મહારાજ નારદજી કહેવા લાગ્યા, હું એમની નજીક ગયો, એને મને બોલાવ્યો અને કહ્યું, ભો ભો સાધો સણતિષ્ઠ મમ ચિંતા પિનાશય. ભો ભો સાધુ સણતિષ્ઠ મમ ચિંતા પિનાશય. હે સાધુ, સનવાર માટે ઉભા રહો, મારી ચિંતાનો નાશ કરો. બીજાના કાર્યને સાધે એનું નામ સાધુ, જેનું જીવન સાદું એ સાધુ. અને મહારાજ નારદજી સ્ત્રીથી પૂછ્યું, તું કોણ છે? અને આ 2 વૃદ્ધ પુરુષો કોણ છે?
ત્યારે ભક્તિ રાણીએ એક શ્લોકમાં પોતાની ઓળખાણ આપી. ઉત્પન્નામ દ્રવિડમ સાહ વૃદ્ધિ કર્ણાટકે ગતા કચિત્વમ કવચિન્મ મહારાષ્ટ્રે ગુરુજરે જીર્ણતા ગતા. મહારાજ, ઉત્પન્નામ દ્રવિડમ સાહ, મારી ઉત્પત્તિ દક્ષિણમાં થઈ. જ્યારે તમે દક્ષિણમાં દર્શન કરવા જશો ને તો દક્ષિણમાં ક્લાસ 1 અધિકારી પણ ભભૂતનું તિલક કરશે, ભસ્મનું તિલક કરેલું હશે. અને ત્યાંના લોકો પેન્ટ નથી પહેરતા, ધોતી પહેરે છે. અને બહેનો કે અત્યારે મહારાજ ક્યાં છે? કે અત્યારે સમાધિમાં છે. ઘણી જગ્યા ગયા કે મહારાજ અત્યારે છે જ નહીં અહીંયા આશ્રમમાં. નારદજી આ સંતાપનું ટોપલું લઈ અને પોતાનું સંતાપનું વિમાન લઈને જ્યાં જ્યાં ગયા ક્યાંય શાંતિ ન મળી, પણ સનત કુમારોને આ વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે. અને સીધા બદ્રિકા આશ્રમમાં પહોંચ્યા અને સનત સનંદન અને સનત કુમારોથી એમનો ભેટો થયો છે મહારાજ. અને ત્યાં નારદજીએ કહ્યું કે સત્કર્મ તું સમાચાર, આ સત્કર્મની અમને વ્યાખ્યા કરો. ત્યારે સનંદન સનત કુમાર અને સનત કુમારોએ એની વ્યાખ્યા કરી છે મહારાજ. અને કહ્યું કે 7 દિવસ માટે શ્રી સપ્તાહ વાચનમ કુરુ. એ નારદજી, હવે નારદજી સનત કુમારોને વક્તા બનાવ્યા, નારદજી આયોજક બન્યા. અને કથાને લઈ ગુરુદેવ જેમ અમારા ગોપાલનાથજી મહારાજ આ કથા ગંગાને સીધી ધારેશ્વરમાં ખેંચી લાવ્યા, એમ સનત કુમારોને લઈ નારદજી ગંગાના કિનારે આવ્યા છે. જો તાનપુરાને વધારે કડક બાંધશો ને તો પણ નહીં વાગે, ઢીલો બાંધશો તો પણ વાગે નહીં, બરાબર મધ્યમાં લાયા. હિમાલયમાં જતા રહો તો હિમાલયમાં એ સંન્યાસ પ્રકરણ કહેવાય. કોઈના ઘરે આવી જાઓ તો એક ઘરનું પ્રકરણ ચાલુ થઈ જાય, પર બરાબર મધ્યમાં વચ્ચોવચ અને મધ્યમાં ગંગા કિનારે કથાનો પ્રારંભ થયો છે મહારાજ. કારણ કે ભગવાનનું જે પ્રાગટ્ય ગુરુદેવ એ પણ
પક્ષના અયનમાં એટલે જન્માષ્ટમીના દિવસે, એટલે પક્ષનું અયન કહેવાય ને, પૂનમથી એકમથી પૂનમ અને પૂનમથી અમાવસ. હવે 15 દિવસનું પખવાડિયું હોય, એમાં વચ્ચોવચ ભગવાન પધાર્યા. અયન એટલે મધ્યમાં, અને એ પણ પાછું દિવસનો પણ મધ્ય, રાત્રિનો પણ મધ્ય, એટલે બરાબર 12 વાગે. એમ ભગવાન રામનું પ્રાગટ્ય પણ બરાબર નવમીના દિવસે, એટલે નવમી પણ પક્ષમાં અયનમાં છેલ્લો 12 વાગ્યા સુધી એને મધ્ય અયન કહેવાય. અને એ પણ દિવસનો સમય, એટલે બપોરે જ્યારે રાત્રિમાં ભગવાન પધાર્યા ત્યારે પણ મોહરાત્રિ હતી, એટલે જન્માષ્ટમી એટલે મોહરાત્રિ, એટલે બધા ઊંઘી રહ્યા હતા, લોકો વિશ્રામ કરી રહ્યા, અને ભગવાન પધાર્યા અને ભગવાન રામ પણ પધાર્યા ત્યારે પણ અખિલ લોક વિશ્રામા, દિવસે પણ લોકો વિશ્રામ કરતા હોય, એટલે અખિલ લોક વિશ્રામા. એમ ગંગાના કિનારે નારદજી આ કથાને લઈને આવ્યા છે મહારાજ. નારદજી આયોજક છે અને સનત કુમારો વક્તા છે મહારાજ. અને પેલું નામ ભૃગુનું લખ્યું કંકોત્રીમાં. બધા ઋષિઓ પધાર્યા, તો મહારાજ ભૃગુનું નામ પેલા કેમ લખ્યું? તો કે ભૃગુ ઋષિ એકલા નહોતા આવ્યા, બીજા લોકોને પણ સાથે એમાં પ્રેરિત કર્યા, બીજાને પણ પ્રેરણામય બનાવ્યા. તુજ સંગ કોઈ વૈષ્ણવ બન્યો તો તું વૈષ્ણવ સાચો રે. તારા સંગમાં રહીને કોઈ વૈષ્ણવ બની જાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો રે મહારાજ. અને પહેલા જ દિવસે, ભાગવતના પહેલા દિવસે ભાગીરથીનું મહાત્મ્ય સમજી લો કે ઋષિઓ મહંતો બેઠા છે. ભાગવતજીનું સત્કર્મનો પ્રારંભ થયો, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને તરુણ બન્યા, એટલે બાળકોની જેમ ખેલવા લાગ્યા. ભક્તિ રાણી બહુ પ્રસન્ન થઈ ગઈ કે મારા દીકરાઓ બંને આમ વોલીબોલની જેમ ઉછળી રહ્યા છે, આમ કુદમ કૂદ કરી રહ્યા છે. ત્યારે માં બહુ પ્રસન્ન થઈ ગઈ, હાથમાં કરતાલ લઈ અને ગંગાના કિનારે ઋષિઓ મહંતો અને શ્રોતાગણોના વચ્ચે સનત કુમારો વક્તા છે, નારદજી આયોજક છે, અને બરાબર મધ્યની વચમાં હાથમાં કરતાલ લઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ હરિચિત્ત સમાશ્રયેત. એક ભાગવત શાસ્ત્ર મુક્તિદાનેન ગર્જતી. ભાગવત શાસ્ત્ર શ્રવણ માत्रથી मुक्ति दान આપવાની गर्जना करे छे. आइए कथा को विश्राम देते हुए नंदनंदन यदुनंदन को नमन करते हुए आवतीकाले कथा सवारे
8:30 થી 11:30 સુધી આપ સૌ ભક્તો પધારજો। ભોજનની પણ વ્યવસ્થા છે, ભજનની પણ વ્યવસ્થા છે અને ઊંઘ આવી જાય તો ઊંઘવાની પણ વ્યવસ્થા છે। અહીંયા ગરમી બહુ નહીં લાગે, ઘરે ના ઊંઘતા અહીંયા આવીને ઊંઘજો। તો આઈએ મહારાજ तो आइए महाराज कथा को विश्राम देते हुए 2 मिनट के लिए कथा नो पहलो दिवस है એટલે 2 મિનિટ માટે માતાઓ બહેનોએ એક ભજન સાથે द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। आज भगवान सोमवार छे अने धारेश्वर महादेव ना सानिध्य में है ना हे डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे मने प्यारू प्यारू धारेश्वर धाम लागे। शिव तांडव नाचे, जजमान श्री 2 मिनिट माटे नम प्यारू प्यारू धारेश्वर नाम लागे। तांडव नाचे मन प्यारू प्यारू धारेश्वर धाम लागे। डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, घोरो तांडव नाचे मन प्यारू प्यारू धारेश्वर नाम लागे। कांडे कुंडल पेरिया थे अद्भुत, माथे मुकुट कांडे कुंडल पेरिया थे अद्भुत। अरे माथे मुकुट कांडे कुंडल पेरिया थे अद्भुत। अरे माथे कुंडल माथे मुकुट पेरिया थे अद्भुत। अरे काने कुंडल गले सर को मेरा थे अद्भुत। वाले चंद्र हाथ में शोभे छे शिव तांडव नाचे ने 14 ब्रह्मांड गाजे, 14 ब्रह्मांड गाजे कांडे प्यारो प्यारो धारेश्वर धाम लागे। डमरू वागे शिव तांडव
वर्षा करीन हर हर महादेव। अरे गणेश कार्तिक जोवा आव्या साथे पार्वतीना। गणेश कार्तिक जोवा आव्या साथे पार्वतीना। अरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र आव्या आव्या सो संगा। अरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र आव्या आव्या सौ संगा। वीणा रे बगड़े रहो पूजी पूते संगीत पूजी पूते मन प्यारो प्यारो धारेश्वर धाम लागे। मने प्यारो प्यारो धारेश्वर धाम लागे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। दिल से गाओ हरि ओम नमः शिवाय। सब दिल से गावो हरि ओम नमः शिवाय। हरि योगी की समाधि टूटी आव्या केला सदा। योगी की समाधि टूटी आव्या कैलाश धाम। हरे हर 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 शंभु हर हर शंभु पूजी पूज्युदाम। हर हर शंभु हर हर शंभु भूमि ऊंचो राज। रूपांती ने लंडित सालहा पे लंडित सालहा पे मन प्यारो प्यारो धारेश्वर धाम लागे। डमरू वागे में शिव तांडव नाचे। घोरो तांडव नाचे मने वालू वालू शिव जी नाम लागे। मने प्यारो प्यारो धारेश्वर धाम लागे। हर हर महादेव તમે પણ આવજો ને તમારી સાથે બીજાને પણ લઈને આવજો। आइए भगवान की कथा को विश्राम देते हुए આવતીકાલે પણ સવારે 6 વાગે વેદ મંત્રોથી શાસ્ત્રીજી દ્વારા વિશેષ મહાદેવની પૂજન અહીંયા દેવતાઓનું પૂજન થશે। આપ કોઈ પણ વ્યક્તિ આમાં પૂજામાં બેસી શકો છો। જજમાન સાથે પણ બીજા પણ જોડા સાથે પણ પૂજામાં બેસી શકો। કારણ धारेश्वर महादेवना सानिध्यમાં स्वयं भगवानना सानिध्यમાં करेली पूजा शिवनी पूजा અને સરકારી નોકરી ક્યારે પણ નિષ્ફળ જાય નહીં, પાછળથી પણ પેન્શન આપશે। आइए भगवान की कथा को यहाँ विश्राम। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कराने वाली, यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी। मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोपाल जी आ जाइए। यह मधुर बोल जगवंत कुल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंग खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि राम यही हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर्व गौरम करुणावतारम, संसार चारम केंद्रम, सदा वसंतम रसिया रविंदे प्रभुं नमामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेरशीतलीकरुणं देवाः, अभिवन्दनम् आपश्शिवाः शिवतमाः, शान्ताः शान्ततमास्तास्ति कणबन्तु भेषजाम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, षण्णातेहनाकं महिमानः, सचन्त्रचत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, दारेश्वर महादेव की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। આજની કથાનો અહીંયા વિશ્રામ. આવો સાથે મળી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીશું. હરિ श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तेज विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के गंगे। कंचन भरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज यर ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चरित्र सुनील कुरतिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। मत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। भक्त बदन तुम रोजत गावे, हस गए श्रीपति कंठ लगावे।
राजा राम सहस्त्र लोचन परमाणु ईलो वायु दुर्बल जानो मुद्रिका मेरे समाई जल्दी लाग गए अचरज नाही जम काज जगत के जैसे शुभम अनुग्रह तुम रहते थे द्वारे तुम रखवारे भूतन राजा फिर पैसारे कलहे तुम्हारी करना तुम रक्षक का हो को डरना मन तेज समारो हमें तीनों लोक हाथ देखा पे पिता के निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नत दे हनुमान छुड़ावे मन रम वचन ध्यान को लावे पर राम तपस वीरा तिनके काज सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सीत जगत उजियारा संत के तुम रखवारे असुर निरंतर नाम दुलारे सीति नवनिज के दाता असवर दीन जानकी माता अमरतायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करही कले मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान सुताई रूप करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर सोई सूत ही बंद महासुख होई जो अपने हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय प्रभुरा मन तनय संतन मंगल मूर्ति रामल खन सीता सहित बड़े बसंत सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम जी लला की जय वृंदावन कृष्ण बिहार की जय बोलो भाई सब संतन की जय राजा राम 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 सीता राम 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 संत राम 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 संत राम 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 संत राम 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 संत राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम